Namaste friends. So this is Chandrasekhar. So once again I am here to make one more video on biomolecules. In the last video, so we were discussing about metabolites and proteins. What are metabolites? Types of metabolites, primary metabolites, secondary metabolites, and definition of proteins, the functions of the proteins, and so on. So we have discussed in the last videos. In this video, so let us discuss about the structure of proteins and the structure of proteins. See, in this some proteins and their functions, polysaccharides and nucleic acids. So these are the points to be discussed in this video. So structure of proteins. Proteins are varieties of structures. Before going to know the structure of proteins, so let us see the average composition of the cells. Average composition of the cells. In the cells, so what is the compositions? See, water 70 to 90% of water will be there in the cell. Proteins, which is 10 to 15%, whereas carbohydrates 3%, lipids 2%, nucleic acids 5 to 7%, ions 1%. So these are the composition of the cells. It means cells ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ usually. So that is average composition, not exact composition, but average ಆಗಿ cells ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಒಂದು 70 ಇಂದ 90% ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 10 to 15%, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ 3% ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ 2% ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ 5 ರಿಂದ 7% ಇರುತ್ತೆ, ions 1% ಇರುತ್ತೆ. So this is what a cellular mass. It means the composition of the cells. This is average compositions ಅಂತ. So the example ಕೇಳ್ತಾರೆ for 1 marksಗೆ. So what is the percentage of water in the cells ಅಂತ, average percentage of water ಅಂತ, otherwise the lipids percentage, carbohydrates percentage, like this ಅಂತ. Here in this table the proteins and their functions will be mentioned. Say for example collagen, so intercellular ground substance. Collagen is the intercellular ground substance. Intercellular ground substance means the fluid of the cell, which is also known as ground substance, otherwise matrix ಅಂತ. ಈಗ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದ ಕೊಲಾಜನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ cells, so as intercellular ground substance ಅಂತ. intercellular ground substance ಅಂದ್ರೆ intercellular ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ, ground substance ಅಂದ್ರೆ fluid ಅಂತ. the fluid which is present inside the cell is known as what? A ground substance ಅಂತ. what is that? That is what? Collagen. It is proteinaceous in nature ಅಂತ. trypsin, the enzyme. insulin, the hormone. So yesterday in the last videos we have discussed the protein which act as enzyme, the protein which act as hormone anta. Insulin is an hormone, trypsin is an enzymes. Antibody, fight against agents anta. Receptor, so receptor is one of the protein. Receptors are the sensory cells, the cells which are able to receive the stimulus. That is what are sensory cells, or otherwise receptors anta. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೆಪ್ಟರ್, ನೋಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೆಪ್ಟರ್, ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೆಪ್ಟರ್, ಐ, ಸ್ಕಿನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ರೆಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ದೆನ್ GLUT4, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, especially the GLUT4, the protein GLUT4.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ with 4 structure. You already discussed what are proteins and proteins are complex organic nitrogenous substances whose molecular basis is amino acids and whose building blocks are amino acids and that is what the definition of proteins and. So usually proteins having 4 structure: primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure and the structure of the proteins. Proteins are large sized molecules with 4 structure and the first on the protein thread irutte. That protein thread, a thread is made by what? Made by amino acids. Amino acids are the monomers of the proteins and the ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ: ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ protein thread are coiled or folded around right hand side ಅಂತ. The protein thread are arranged in the form of helix ಅಂತ. helix ಅಂತಂದರೆ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಥರ, ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. DNA ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ರಾಡ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ರೌಂಡಾಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದಷ್ಟು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡು ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. The protein thread are arranged in the form of helix. So that is what primary. Otherwise, if it is exits in a straight line, protein thread straight line agodre, straight on thread idre, that is known as protein thread anta. So that the chemical composition is ammonia carboxyl group anta, amino group and carboxyl group anta, NH2COH, again NH2COH, again NH2COH. So this is what number of amino acids linked linear pattern. So it forms a thread. That thread is known as primary structure. Secondary structure, the protein thread are arranged in the form of helix or otherwise folded. See, primary means a straight, whereas primary is not a coiled, that is straight line. Whereas secondary, so the thread which is arranged in the form of helix or otherwise coiled structure is known as what? Secondary. So this is what secondary now thread is, right handed directions anta. The thread which fold, which coiled at the right hand side anta, right hand side anta, that is called what? Right hand side is known as what? Secondary structure anta, secondary structures anta. ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್, ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ. This is a tertiary structures anta. This is what a structure is tertiary. What is the definition of tertiary? The long chain protein chain is folded upon itself like a hollow woolen ball anta. A long protein chain is coiled or folded upon itself like a woolen ball anta. See nodri, so one chain woolen ball ತರ ರೌಂಡಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ,
ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆರ್ ಟರ್ಷರಿ ದ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅನದರ್ chemical compounds which is coiled on itself and form a woolen ball, then it is known as quaternary. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂನಿಟ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವುಲ್ಲನ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಆದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ fold and form a round shape, whereas in quaternary along with protein thread any one chemical substances which are form a woolen ball like structure, then it is known as quaternary. Clear? So this is what the structure of the proteins: primary, secondary, tertiary and quaternary ಅಂತ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಟರ್ಷರಿ ಅಂತಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಆಗಿರೋದು, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಥ್ರೆಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಮೋ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಿನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಮೋ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ. ಹಿಮೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೌಂಡೆಡ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಶೇಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ the another class of macromolecules. You know polysaccharides, the name itself says poly means many, saccharides means sugar unit, many sugar units anta. So there are another group of macromolecules. See, proteins, they are the macromolecules, amino acids are the micromolecules. So micromolecules which are combined together to form a macromolecules. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ macromolecule, that is what polysaccharides anta. Poly means many, saccharide sugar, many more sugar units. So polysaccharides are long chains of sugars, the long chain, ತುಂಬ ಉದ್ದನೆಯ chain of sugars ಅಂತ. sugars ಇರುತ್ತಲ್ಲ, sugar, plenty of sugars which are linked together and form a long chain, that is what polysaccharides. They are formed by the linking of several molecules of monosaccharide unit anta. See how they are formed. They are formed by the linking of several molecules of monosaccharide unit ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗೋದು. When they are broken down by acids or enzymes,
they yield simple sugars ಅಂತ. So long chain molecules, so if they are broken down by acids or enzymes ಇಂದ ಅದರ acids ಇಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ so ಅವು they will produce simple sugars. For example, glucose, fructose, galactose. See, these are all simple sugars ಅಂತ. How these simple sugars are formed? By breaking process, by breakdown of the polysaccharides by acids or otherwise enzymes. For example, starch, glycogen, cellulose, chitin, these are all different polysaccharides. Clear? Starch, it is the most important storage food material in plant cell. Starch is the most important storage food material in plant cell, hence it is called plant starch anta. See, starch which act as a stored food material usually present in plant cell, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಡು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಊಟ ಸಿಗದಿಲ್ದಾಗ, ಫುಡ್ ಸಿಗದಿಲ್ದಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Structurally it is a polymer of glucose. Structurally it is a polymer of glucose. It is composed of several glucose units. Polymer of glucose, poly ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, it is the storage food material in animal cells, hence it is called animal starch. And so this is what difference between starch and glycogen. Starch is plant storage food material, whereas glycogen is animal storage food material. Plant act as storage food material in plant cells, whereas glycogen which act as storage food material in animal cells. That's why glycogen is known as animal starch, whereas starch is known as plant starch. Clear? Starch and glycogen, these are all polysaccharides. How these are obtained? ಹೆಂಗೆ obtain ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ by the breakdown of the polysaccharide either by acids or otherwise enzymes. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡು, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡು, ಆ ಬಾಂಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡು, ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್ಸು ಸಹಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ break down due to acids or enzymes, the simple sugars are obtained. For example, starch is obtained, glycogen is obtained. So these are the polysaccharides. Then cellulose. Cellulose is the most abundant polysaccharide on earth ಅಂತ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಂಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚು, ಗ್ಲೈಕೋಸನ್ನು, ಸೆಲ್ಲೋಸು, ಕೈಟಿನ್ನು, ಈ ಥರ ಅಂತ. ನೀಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಂಡೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ is the most abundant polysaccharide present on this earth ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಬೌಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಸಹಿತ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಟನ್, ಪೇಪರ್, ವುಡ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಈಗ ಕಾಟನ್ನು, ಪೇಪರು, ವುಡ್ಡು, these are all cellulose material. Paper pulp,
is 100% cellulose and wood is the 50% cellulose ಅಂತ. 100% ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ. ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ನ, ಆ ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ plant is known as what? Pure cellulose, 100% cellulose, paper pulp. Whereas wood 50% cellulose ಅಂತ, ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಕೈಟಿನ್, ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ source of glucose ಅಂದರೆ ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ, CHITN, ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ವರ್ಮ್ಸ್, ಫಂಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಶ್ರೂಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಓದಿರಿ, ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಅಂತ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅಂತ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಕೈಟಿನಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ. ಕೈಟಿನಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ. ಕೈಟಿನಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ. ಔಟರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕೈಟಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೈಟಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ನೋಡಿರಿ ಇಯರ್ ಕೈಟಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನು ಕೈಟಿನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. CHITN, ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೈಟಿನ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ source of glucose, so found in insects, worms, fungus, mushroom, etc. So these are all polysaccharides. Clear? Chitin, cellulose, glycogen, starch are the example for polysaccharide. Polysaccharides is a group of macromolecules. Macromolecules ಮೂರಿದೆ: ಪ್ರೋಟೀನು, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡು and ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು, ಶುಗರು, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸು, ಗ್ಲಿಸರಾಲು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇವು ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಡು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಶುಗರು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ and proteins, structure of proteins anta. So this is what in the examination they may ask the proteins anta. Draw the secondary structure of proteins molecules anta. Show a schematic representation of tertiary protein molecules, otherwise secondary structure of protein molecules, like this they may ask anta. Primary long thread, that thread is known as protein thread ಅಂತ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ NH2COH, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ NH2CCOH, NH2CCOH. COHಗೆ NH2 ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು CCOH, ಆ COH ಮತ್ತೆ NH2 ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು. there are plenty of amino acids which are linked together by a bond and form a long chain of thread. That thread is known as protein thread anta. Straight agidre that is what primary. As usual structure, as usual thread of the protein is known as a primary anta. Protein thread ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಟರ್ಷರಿ ಅಂತಂದರೆ
the chain which fold upon itself like a hollow ball ಅಂತ. ಸೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಲ್ಡ್ 3-4 ಫೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಉಲ್ಲನ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಉಲ್ಲನ್ ಬಾಲ್ ಥರನೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲೇಜ್ ಆಫ್ 2 or more ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿ, ಅದು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ the structure of protein and so addition to this I have shown certain box tables, so proteins tables and average composition of the cells ಅಂತ. the cells ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರೇಜ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ 70 to 90%, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 10 to 15%, then carbohydrates 3%, lipids 2%, nucleic acids 5 to 7% ಇರುತ್ತೆ, ಆಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 1%, ಅದು ಆಯನ್ಸ್ 1% ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1%ನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. CET-ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೇಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಲಾಜನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಅಂತ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ. ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, GLUT4 ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ರೆಸಿಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ. This is secondary structure and tertiary structure. Clear? So this is polysaccharides, starch. So with this, so I will finish this video. So I will come up with another video in the next session. So thank you friends. Good luck everyone.